हाँ जी, तो अज असी पढ़न जा रहे हैं जी पावर फैक्टर बारे। पावर फैक्टर किनू बोलते हैं असी? कॉस फाई नूं असी पावर फैक्टर का नाम दिता सी। तो फॉर्मूला असी की पढ़िया सीगा कि जो पावर है, पावर एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कल असी ये फॉर्मूला पढ़िया सीगा, याद है ना सारे फॉर्मूला है। जाए दूसरी फॉर्म की है पावर एवरेज वी वर्चुअल आई वर्चुअल इंटू कॉस फाई। तो देखो हैगी तो बच्चे ए भी पावर ही है ना, ए भी तो पावर ही है ना। तेनों मैं ऐदा भी लिख सकदा हाँ, पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर वर्चुअल इनटू कॉस फाई। तो बच्चे देखो जी ये एवरेज पावर है ना, दिस पावर इज कॉल्ड रियल पावर, एक तरह की रियल पावर है। जी वर्चुअल पावर है ये है एक तरह की एपरेंट पावर, एपरेंट पावर है मतलब झूठी मुठी की पावर। ते कॉस फाई में तो दस्या भी की है पावर फैक्टर, कॉस फाई की है पावर फैक्टर। तो बच्चे होर भी ऐड हो रहे हैं। तो बच्चे असीं कल गल कर रहे सी पावर फैक्टर की, जिहदा फॉर्मूला तुहाडे सामने लिखिया होया है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले तुसीं कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। जिहड़ी एवरेज पावर है बच्चे इहनूं मैं की बोलिया, इहनूं बोलिया मैं रियल पावर। वर्चुअल पावर नूं बोलिया मैं एपरेंट पावर, ठीक है। ते जिहड़ी ए साइड हैगा अपने कोल कॉस फाई, ये साडे कोल हैगा पावर फैक्टर, ठीक है जी। तो रियल पावर का मतलब की है वो पावर जिहड़ी सानूं आउटपुट दे विच मिलदी है, आउटपुट दे विच। ते एपरेंट पावर बच्चे वो वाली पावर है, तुहानूं समझाउण वास्ते यही मतलब इस तरीके की मतलब मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हाँ, ठीक है। अदरवाइज हेलो, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? सारा दोबारा लिखना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया सी। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। तो मैं दोबारा फटाफट लिखता हूं, पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर वर्चुअल इनटू कॉस फाई, है ना। इस पावर ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं रियल पावर, पर ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ आउटपुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ दैट इज वर्चुअल पावर, मतलब एपरेंट पावर। ये बेसिकली ਜਿਹੜੀ डिवाइस ਅਸੀਂ यूज करते हैं ना वो इनपुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ पावर। ਤੇ cos phi ਕੀ ਹੈ? दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ सीरीज RLC सर्किट ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? सीरीज RLC सर्किट। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंडक्टर ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? कैपेसिटर ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ? AC ਸਪਲਾਈ ਅਗਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंपीडेंस, जिहदा फार्मूला सी R² प्लस XL माइनस XC दा होल स्क्वायर। ये असी इहदी इंपीडेंस पढ़ी सी। इंपीडेंस नूं मैं की कहा सी भी एक तरह की की है, एक तरह का हैगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा फिर तुहानूं मैं एक इंपीडेंस ट्रायंगल दसी सी,
ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। देखो ਇੱਥੇ ਫੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ Z, ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ XL ਮਾਈਨਸ XC ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ R। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ cos phi ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ cos phi? R by Z। ਇਸ R by Z ਹੋਏਗਾ। अच्छा Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ cos phi which is equal to R upon Z ਕੀ ਹੈ R square plus XL minus XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ cos phi ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ cos phi ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ cos phi ਹੈ cos phi ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ cos phi ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾ cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ cos phi is a maximum, cos phi is a maximum, maximum मतलब cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ if and only if ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇ XL ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ XL is equal to XC ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਆਏ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਦੋ XL minus XC is equal to 0। ਆ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ cos phi ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, cos phi ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ R upon root of R square plus XL minus XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ cos phi ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਵੀ ਹੈ, XL ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, XC ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਪੈਸਿਟਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ cos phi is equal to R upon root of R square plus ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ R upon root of R square। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ R upon R ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ cos phi ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ XL ਦੇ XC ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ XL ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਵੇ XC ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ XL XC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ XL is equal to XC ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ P ਐਵਰੇਜ ਹੈ is equal to ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ P ਵਰਚੁਅਲ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸੀ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ। ਅੱਛਾ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ P ਵਰਚੁਅਲ cos phi ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ AC ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ AC ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ cos phi ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਸੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ AC ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ 440 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ एग्जाम्पल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ 440 ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ ਇਨਟੂ cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, 440 ਵਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ AC ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ 440 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 440 ਵਾਟ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.8 ਹੈ, 0.8 ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ AC ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 440 ਵਾਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 440 ਵਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 440 ਇਨਟੂ, ਅੱਛਾ cos phi ਕਿੰਨਾ ਦਾ 0.8 ਮਤਲਬ 8/10, 10 ਨਾਲ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਗਿਆ 8 ਚੌਕਾ 32, 8 ਚੌਕਾ 32 ਤੇ 3 35, 352। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, 352 ਵਾਟ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 440 ਵੀ AC 440 ਵਾਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, 352 ਵਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 10 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ 13, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 13 ਚੋਂ 9 5 4, 8 ਤੋਂ 10 10 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ 8, 9 ਚੋਂ ਸੌਰੀ 13 ਚੋਂ 5 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7, 6 ਤੇ 5 11 78, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, 78, 8 ਤੋਂ 10 7 5 12 88 ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ 88 ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88 ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੌਸਟ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫालतू ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ AC ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ cos phi ਹੈ ਉਹ 0.5 ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ 440 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/10, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 5 ਚੌਕਾ 20, 20 ਦੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 220 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਰਿਹਾ 440, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 440 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 220, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 1 ਸਟਾਰ AC, 1 ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ 5 ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 3 ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0.5, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ cos phi ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 1 ਤਾਂ cos phi ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ cos phi ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9.5 ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ 0.8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 88 ਦਾ, ਤੇ 0.5 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 220 ਵਾਟ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਨਾ,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਵੀ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ XL ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਵੇ XC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਸਵਿਚ ਬੰਦ, ਫੇਰ ਸਵਿਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ XL = XC ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ cos φ ਕਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1000 ਵਾਟ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, 1000, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਐਵਰੇਜ P ਵਰਚੁਅਲ * cos φ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ cos φ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1000 ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲਏਗਾ * 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਗਾ, 1000 ਦੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ cos φ ਹੈ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਹੈਗਾ 0.8 ਹੈ, 0.8। ਤਾਂ ਹੁਣ 0.8 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਵੇ, 1000। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਨੂੰ 0.8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1250। ਮਤਲਬ ਉਹ 1250 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਲਊਗਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਊਗਾ, 1000 ਦੇਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ cos φ 0.7 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1000 / 0.7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1428 ਵਾਟ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1000 ਦੇਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ cos φ 0.5 ਹੈ, ਤਾਂ 0.5 ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2000 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 1000 ਪਾਵਰ ਮਿਲੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਗੀਤਾ। ਗੀਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਾਣੋ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਗਾ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ 5 ਸਟਾਰ AC ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, 3 ਸਟਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ, ਵੈਸੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਆਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1000 ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 1250 ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 1000 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 250 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 250 ਵਾਟ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0.9 ਜਾਂ 0.95 ਮਤਲਬ 0.9 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਜਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੀ ਪਾਵਰ, ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫॉर एल सर्किट, वो सिंपल को माइनस ऑफ V नॉट I नॉट बाई 2 ਇੱਥੇ ਸੀ sin 2 ओमेगा t ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ sin ओमेगा t ਲਿਖ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ V नॉट sin ओमेगा t। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਫਟਾਫਟ। I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। वेरी गुड, sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। वेरी गुड। अच्छा मतलब करंट ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ? ਬਿਲੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ I नॉट sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ਤੇ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos, मतलब cos ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਬਣੂਗੀ ਬਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ I नॉट, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अच्छा इतने टाइम कितना होता है 0, टाइम होता है t/4, टाइम कितना आ गया t/2, टाइम आ गया 3t/4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਟਾਈਮ t। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਯਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ, ਹਨਾ V नॉट I नॉट बाई 2 sin ओमेगा t। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। माइनस ऑफ E नॉट नहीं ਆਪਾਂ V नॉट लिखा था ना, V नॉट I नॉट बाई 2 sin 2 ओमेगा t। देखो आ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ sin 2 ओमेगा t ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 0, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ sin 2 ओमेगा t ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ओमेगा t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0।
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ t ਉਹ ਹੈਗਾ t/4, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾइन ਕੀ ਹੋਗਾ, साइन देखो 2, फिर हैगा ओमेगा, ओमेगा मतलब 2π/t, अच्छा टाइम की वैल्यू है t/4, तो t नाल t की होगी कैंसल होगी, ठीक है, 2 2 जा 4 आ हो गया कैंसल, मतलब बनया जी अपने को sin π, ਤੇ sin π कितना होता है, sin π भी 0 होता है, ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ पावर एवरेज कितनी आऊगी 0। आ देखो आप दोनों पॉइंट्स लाने, टाइम मेरे को 3 मिनट ही रह गए, आ देखो टाइम 0 ਤੇ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਤੇ t/4 ਚ ਵੀ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨਾ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ t/8 ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ -V0 I0/2 ਮਿਲੂਗੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਸ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। फिर इत्थे t/2 ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ 0, ਬਟ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ 0 ਮਿਲੂਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ t ਤੇ ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। देखो ज्यादा मैं कैलकुलेशंस क्यों नहीं की, क्योंकि 2 मिनट ही रह गए सीगे। मैं तुहानू देखो टाइम इहदे पिया, मैं तुहानू कैलकुलेट करके भी दिखा देना। जे आपां t/8 ते वैल्यू पुट करिए ना, पावर एवरेज -V0 I0/2 sin देखो 2 ओमेगा मतलब कितना होगा 2π/t, टाइम कितना है दैट इज t/8, t ना t कैंसल आ गया 4 2 8, देखो π/2 आ गया ना, मतलब sin π/2, sin π/2 कितना था 1, ਤੇ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ V0 I0/2, ਆंसर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -V0 I0/2। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ L circuit, pure L circuit is 0, and average power consumed by pure C circuit is also। ਤੇ कौन पावर कंज्यूम करता है, R circuit। R circuit। अच्छा L circuit ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of, बोलो बच्चे, L circuit ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of magnetic field, magnetic field, and capacitor ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of electric field, electric energy। अच्छा कैपेसिटर ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Li²/2। ओए कैपेसिटर ਦਾ हाफ CV², इंडक्टर ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाफ LI², ठीक है। मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूं जी, फिर ज्वाइन होंगे।